today's speaker, Dr. Dhakal. He completed, I'd like to say something about his academic achievement and then a little bit about his professional achievements. He is from Sangza. Dr. Dhakal completed intermediate level, bachelor level from Prithviraj campus, Pokhara, and master's in physics from Central Department of Physics in the year 2006. After completing PhD, he has experience of teaching at St. James College as well. He contributed Central Department of Environmental Science by teaching course. So in the year 2010, he moved to United States for further study. He is awarded by PhD degree from University of Texas Arlington in the year 2015. And what he did during his PhD is he actually developed an ultra fast laser Zene delivery method, and also fiber optics 2-photon optogenetics stimulation technique particularly for the brain. So in the same year, in the year 2015, he moved to Kansas State University for postdoctorate as a fellow in a biophysics department there. So after 2 years, after a couple of years, in the year 2017, Dr. Dhakal joined University of Rochester, which is a well-known university for optics and vision science. If we recall, in the year 2018, Nobel Prize in Physics was awarded to Donna Strickland and Gerard Mourou for generating ultra-soft pulse laser. And that work was done in University of Rochester when Donna was a graduate student and Gerhard was her PhD supervisor. So in the year 2017, 3 years back, he joined University of Rochester, where Dr. Dhakal studied vision science, retinal imaging, as well as modern optics. Recently, he's hired by a incorporation, by a medical incorporate, I should say, as a scientist in AbbVie Incorporation, which is fourth largest pharmaceutical company in the world, and particularly working in various areas, also in the vision science, to translate the vision restoration techniques in human. So it's very nice. Today we are listening from our alumni, Dr. Dhakal, regarding his what he studied in universities and what sort of experience he has gained during his postdoc at the University of Rochester as well as Kansas State University. And recently, the process that he or his colleague or many others developed regarding vision science, those stuffs are going to be in human trial. So thank you, Dr. Dhakal, for accepting our invitation to deliver this talk today to our students, colleague here in Nepal. Thank you. So he has a very good publication recently. I learned that in last month he published 2 very good papers, one in Nature and recently in another a Q1 high-ranked journal, I should say, in this area. So he will probably explain also about what he has done, what sort of result he has published in science, in Nature, Nature Communication, in this year, 2020. And he has also contributed as a co-author for a book named Progress in Optics.
It's published by Elsevier in the year 2017. So once again, I would like to welcome you all, and I would like to invite today's speaker for this talk. And I would like to request Raju sir and also my other colleagues to help to look after chat box because e-connectivity is not very good everywhere. We can be disconnected. We'll later join. And one more thing, these talks, I request the speaker and also other participants to be informal, and it would be better if we use Nepali language as well, if needed. Thank you. So I would like to invite Dr. Kamal. Thank you very much, Professor Dr. Binel, sir. And I really appreciate your effort, and as well as organizing committee who is organizing this online webinars, as well as my respected teachers. I see there many of my previous teachers and my friends and fellows. And I'm again, like if anyone is out of the Nepalese community, let me know. Otherwise, I'll just use Nepalese as well as English, both language, whenever needed. Let me see here first. So I'll probably turn off my. I'll turn off my video. Here we go. All right. So sorry, पहिले भनिसक्नुभयो यो टाइटलको बारेमा रिस्टोरिङ भिजन टु द ब्लाइन्ड। एउटा डिस्क्लोजर मैले के गर्न चाहन्छु भने कम्पनीमा काम गरेको भएकाले अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ यो एकाडेमिया भन्दा। म यसमा मेरो टकको आउटलाइन चाहिँ मैले अब पहिला फर्स्ट जेनरल इन्ट्रोडक्सन अफ न्युरो साइन्स दिन खोजिरहेको छु र पछाडि म भिजन साइन्समा आउँछु। यसमा पनि सेभरल टपिक्स हामीले फर्स्ट फन्डामेन्टल्ली न्युरलले कसरी काम गर्छ, ब्रेनले कसरी काम गर्छ र अप्टोजेनेटिक्स जुन मेरो पिएचडीको थेसिस टाइटल पनि हो र साह्रै नै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भिजन साइन्समा छन्। यो कलर भिजन हामीले कसरी कलर देखिन्छ, अलिअलि कम्प्युटर भिजनको पनि म यसमा जोड दिन्छु। तर मलाई यो डिस्क्लोजर के मात्रै गर्न चाहन्छु भने म कम्पनीमा काम गरेको भएकाले अब मैले गरेको अप्टोजेनेटिक्स छैन। पहिला मुसामा काम गरेँ, मैले पिएचडीको काम गर्दाखेरि, पछाडि हामीले मङ्कीमा काम गऱ्यौँ। तर अहिले ह्युमन ट्रायलमा कम्पनीमा काम गरेको यो डेटाहरू डिस्क्लोज गर्न नमिल्ने भएकाले कम्पनीको डेटाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर जे जति भर्खर रिसेन्ट पब्लिस भएको अरू डेटाहरू म यहाँ मेरो अपकमिङ स्लाइडहरूमा आउनेछ। र यो टक मोस्टली मैले चाहिँ स्टुडेन्टलाई बेसिस फोकस बनाएको हुँदा मोस्ट अफ द टकहरू जेनरली ओभरभ्यू जस्तो छ, किनकि यहाँ धेरै टपिक्स इन्क्लुड भएकाले मैले सर्फेसली सबै कुरालाई टच गरेको, ताकि म पढ्ने बेलामा बायोफिजिक्स कता कता अलिअलि हेला गरेको हो कि जस्तो जस्तो पनि कता फिल हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यो बायोफिजिक्स पढ्दाखेरि झातै फालिएछ कि फिजिक्सको मान्छे हार्कै पढिएछ कि जस्तो पनि कता कता मलाई लाग्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ थाहा भयो कि यो बायोफिजिक्स अथवा हामीले जानेको फिजिक्स इन्जिनियरिङ जे जति नलेज छ त्यो हाइली एप्लिकेबल रहेछ। त्यसैले म एक्चुली आई बिन वर्किङ सिन्स लास्ट 2 इयर्स र यसलाई समरी बनाएर म स्टुडेन्टहरूलाई मोस्टली के भन्न चाहन्छु भने अहिले इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च चाहिँ एकदमै बुमिङ छ। अहिले कुनै पनि फन्डामेन्टल रिसर्च अलमोस्ट स्याचुरेट भएकाले विभिन्न सब्जेक्टको चाहिँ इन्टरमिक्स गरेको रिसर्च चाहिँ अलिकति अगाडि बढेको छ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बिकज आई हेभ सो मेनी स्लाइड्स। if there is at the last, if I think I'll request Raju sir to give me a 10 minutes reminder. So let's start. अब न्युरो साइन्स हामीले पढ्नुभन्दा पहिला हाम्रो ब्रेन कस्तो छ भन्ने हामीले बुझेर यसरी हेऱ्यौँ भने हाम्रो ब्रेनको चाहिँ हामीले स्केलेटन निकाल्यौँ भने यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ। तपाईँले देखिराख्नुभयो यो ओखरको जस्तो चाहिँ दाना जस्तो अलमोस्ट हाफ 1.5 किलोग्रामको हुन्छ। यो किन यस्तो कोरोगेटेड अथवा यो बिच बिचमा त्यस्तो परेको हो भने न्युरोन यो ब्रेनमा 1 ट्रिलियन अलमोस्ट 90 बिलियन्स न्युरोन अनइमेजिनेबल छ। द्याट मेनी नम्बर्स अफ न्युरोन्स आर प्याक इन साइज स्मल एरिया। त्यसले गर्दा यो सर्फेस एरिया बढाइसकेपछि के हुन्छ भने अब हामी फिजिक्स पढेकोले बुझेका छौँ सर्फेस एरिया बढी भयो भने बढी मोलिकुल्स बढी न्युरोन्सहरू यसको केसमा प्याक गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो सर्फेस कोरोगेटेड भएको छ। र यो आँखाको अब मोस्टली आँखालाई हेऱ्यो भने यो आँखाको चाहिँ 140 डिग्री चाहिँ ल्याटरल 120 डिग्री भर्टिकल भनेको हाम्रो त्यस्तो इलिप्सोइड भिजन हुन्छ। हामीले 360 त देख्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो अलमोस्ट वाइड एङ्गल चाहिँ भिजनै हो। अब यसलाई क्रस सेक्सन गरे अब त ब्रेनलाई हामीले कति तरिकाले अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्दा अब यसो हेर्दा ओहो यो न्युरो साइन्स बायोलोजीले पढ्ने भन्नु होला। यो बायोलोजीले पढ्ने भने अथवा डक्टरले पढ्ने भनेको एनाटोमी फिजियोलोजी मात्रै हो। हामीले गर्ने भनेको के भने ब्रेनलाई विभिन्न किसिमले अध्ययन गर्न सकिन्छ। फर्स्ट फङ्सनल,
ब्रेनको फङ्सन त अहिलेसम्म हामीलाई कम्प्लिटली अझै पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, हामी अझै पनि बेसिक लेभलमा छौँ ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि, कम्प्लिटली हामीलाई आइडिया छैन। अब यसमा विभिन्न विधाहरू छन्, न्युरोफिजियोलोजी जसले चाहिँ यो सेलले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्छ, न्युरो इम्युनोलोजी विभिन्न इम्युन सेलहरूले कसरी यो नर्भस सिस्टममा काम गर्ने भन्ने यसले स्टडी गर्छ। अब यो इइजी इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्रामी ग्राफ, म्याग्नेटो इन्सेफेलोग्राम, यो एफएमआरआई, पिइटी र अप्टोजेनेटिक्स, यिनीहरूले फङ्सनल स्टडी गर्छौँ। स्ट्रक्चरल स्टडी गर्नलाई अब स्ट्रक्चरल हेर्नलाई हामीले इमेजिङ गर्न पर्ने हुन्छ, डिटिआई टेन्सर डिफ्युजन टेन्सर म्याट्रिक्स, एमआरआई, पिइटी भए। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेसिन लर्निङ, अहिले आएको एकदमै एक्साइटिङ कुरा के पनि छ भने मेसिन लर्निङले वास्तवमा मेसिन लर्निङ भनेकै यो न्युरलले कसरी काम गर्छ लाई मिमिक गरेको, हाम्रो ब्रेनले कसरी काम गर्छ त्यही कोडमा उतारेको। त्यो यही पनि छ त्यो सिएनएन मेसिन लर्निङमा मस्ट युज हुने कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्क। अब यो एक्ज्याक्टली ब्रेनको मिमिक हो। र अर्को एउटा कम्प्लेक्स सिस्टम, यो साह्रै इन्ट्रेस्टिङ छ, कतिपयले पढ्नुभएको छ कि छैन। अब यो कम्प्लेक्स सिस्टमलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्दा यो इमर्जेन्स भन्ने साह्रै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। इमर्जेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भने फन्डामेन्टल स्टडी गर्दाखेरि त्यसमा त्यो प्रोपर्टी नदेखिने तर कलेक्टिभ रूपमा हेर्दाखेरि देखिने। जस्तो इक्जाम्पल हामीले चाहिँ मानिलिउँ न, एउटा पानीको मोलिक्युल छ, हामीले एउटा सिङ्गल मोलिक्युल पानीको स्टडी गऱ्यौँ भने अब पानीले लाइक त्यो मोलिक्युलबाट पानीले भिज्छ भन्ने हामीले प्रोपर्टी नबुझ्न सक्छौँ, तर कलेक्टिभ मोलिक्युल भने पानीले भिजाउँछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। ह्युमन बडीकै कुरा हेर्दाखेरि हामीले इन्डिभिजुअली सेल हेऱ्यौँ भने हाम्रो बडीको फङ्सन त्यहाँ देखिँदैन, तर कलेक्टिभ हेर्दाखेरि हामी ह्युमन छौँ। सिटी जस्तै, सिटीमा पनि तपाईँको एउटा इमर्जेन्स प्रोपर्टी हो सिटी, कहीँ गएर खोज्नुभयो भने सिटीभित्र सिटी भन्ने लोकेसन हुँदैन, ओभरअल सिटी हुन्छ। यसरी यो ब्रेनमा धेरै कुरा चाहिँ इमर्जेन्सको प्रोपर्टीमा चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छ, हाम्रा बिहेभियर, कग्निटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ, यी कुराहरू त्यसलाई पछि कुरा गरौँ। अब त्यो ब्रेनको क्रस सेक्सन हेऱ्यो भने भिजन कस्तो हुन्छ त नि भनेर हामीले यदि त्यसलाई त्यो बिचमा स्लाइस गरेर हेऱ्यो भने भिजनको पाथवे यस्तो हुन्छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। यो अगाडिको चाहिँ इमेजलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा तपाईँ हामीले अगाडि देखेको अब्जेक्टको इमेज आँखा दुईटै आँखामा पर्छ, तर दुईटै आँखामा आधी एउटा साइडमा आधी अर्को साइडमा पर्छ। यो ग्रिन साइड यो आँखाको यता पऱ्यो, ग्रिन पार्ट यो आँखाको यता पऱ्यो, एउटाको लेफ्ट अर्काको राइट, अर्काको राइट अर्काको लेफ्ट चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ जान्छ। र यो ब्रेनको चाहिँ त्यसलाई हामीले अप्टिक काजम भनिन्छ, यो थालामस लिएर चाहिँ क्रस सेक्सन हुन्छ। त्यहाँ पनि फेरि चाहिँ यो विभाजन भएर ठ्याक्क ब्रेनको पछिल्लोतिर यसलाई भिजुअल कर्टेक्स भनिन्छ। यो भिजुअल सिस्टम न्युरो साइन्सको एउटा पार्ट हो, मेरो मस्ट रिसर्च यसैमा छ, त्यसले मस्टली म यही एरियालाई फोकस गर्छु। यसमा गएर कम्बाइन हुन्छ र वास्तवमा दुईवटा इमेज ब्रेनले कम्बाइन गरेर अब हामीले चाहिँ इमेज देखेको अब्जेक्ट देखेका हुन्छौँ। त्यही भएर यो एकदमै कम्प्लिकेटेड हामीले ग्रान्टेड लिन्छौँ, तर भिजन रियल्ली कम्प्लेक्स, भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा स्टडी गर्नलाई झन् अझ झन् फिजिक्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पछि डिस्कस गर्न सक्छौँ। ठिकै, यसको ओभरभ्यू भिजन यसरी हुन्छ भने थाहा पाइरहँ है त। अब कति कम्प्लेक्स छ त ह्युमन ब्रेन। हाम्रो एकजना साइन्टिस्टले भन्नुभएको थियो 1977मा, इफ द ह्युमन ब्रेन्स वेयर सो सिम्पल द्याट वी कुड बी